सो प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां BSc फर्स्ट ईयर दा मकैनिक्स बुक का जिहड़ा कोर्स है वो शुरू कर लगे। सो कोविड-19 करके जिहड़े मोस्ट ऑफ द लैक्चरस ने ये ऑनलाइन ही होणगे ते लैक्चर के दौरान तुसी कॉपी ते जो जो तुहानूं करवाया जाता है वो नोट करी जाना है। तो जे कोई समस्या आउंदी है तो तुसी मेरे नाल शेयर कर सकते हो। अपना पहला टॉपिक है कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दे विच की हुंदा है, तीन एक्सिस ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर ने ते ओ ਇਹਦਾ ओरिजिन है। तो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट P 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम दे विच जिस दे कोऑर्डिनेट्स x y z ने, ये असी एक कोऑर्डिनेट मान लैने आ ते इहनूं असी ओरिजिन नाल मिला दिंदे आ। तो जिहड़ा OP वैक्टर है ये पोजीशन वैक्टर है ते इहनूं असी R वैक्टर दे नाल लिख दिंदे आ। It is position vector of point P. Position vector of point P. इत्थों जे असी एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा करिए तो ये जिहड़ा परपेंडिकुलर है ये XY प्लेन दे विच होएगा। लैट इनू असी क्यू पॉइंट नाल लिखता तो जेकर असी इत्थे एक लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल टू वाई एक्सिस ते दूसरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यह एक्स एक्सिस नू आर पॉइंट के उपर, वाई एक्सिस नू एस पॉइंट के उपर कट कर दी है। ओ क्यू नू भी असी ज्वाइन कर सकते हैं। सो नाउ इफ वी विश टू रिप्रेजेंट द वेरियस coordinates along the different axes, then this will be xi cap, this will be yj cap, and this PQ will be ZK cap. यदि डायरेक्शन ऊपर नूं होएगी क्योंकि ये पॉजिटिव Z एक्सिस वाल है। सो ये टोटल डिस्क्रिप्शन है साडे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम दी। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दे विच मकैनिक्स दे विच असी पार्टिकल दे डिफरेंट मोशन नाल संबंधित पैरामीटर्स स्टडी करते हुंदे आ। बेसिक फंडामेंटल पैरामीटर्स ने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अते एक्सलरेशन। तो पहला पैरामीटर है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो जेकर बेटा आप ध्यान नाल देखिए, पॉलीगन लॉ, अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ of vector addition, in ORQPO
O ਤੋਂ R, R ਤੋਂ Q, Q ਤੋਂ P, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ OR, RQ, QP ਇਹ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ OP ਹੈ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। OR, RQ, QP। OR ਨੂੰ ਅਸੀਂ R ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। OR ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ XI ਕੈਪ, RQ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ORQS, ਤਾਂ RQ ਨੂੰ ਅਸੀਂ OS ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ QP is ZK ਕੈਪ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ OS ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇਕਰ ਭਰ ਦਈਏ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ YJ ਕੈਪ, ZK ਕੈਪ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਜੇ ਹੈਲਪ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ R ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਦਾ ਜੋ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਫਸਟ ਪਾਰਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ velocity। velocity ਹੁੰਦੀ ਹੈ time rate of change of position vector of a body। time rate of change of position vector of a body is defined as velocity। ਸੋ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ R ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ R ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ R ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ S ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ R ਵੈਕਟਰ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ R ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ XI ਕੈਪ, YJ ਕੈਪ, ZK ਕੈਪ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ dx/dt I ਕੈਪ, dy/dt J ਕੈਪ, dz/dt K ਕੈਪ। ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ dx/dt ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਡਾਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ x ਡਾਟ I ਕੈਪ, y ਡਾਟ J ਕੈਪ, z ਡਾਟ K ਕੈਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਹੀ, magnitude of velocity is given by v। I cap ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, J cap ਵਾਲੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, K cap ਕੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ 2 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ डिस्प्लेसमेंट ते वेलोसिटी कवर हो गए। थर्ड पैरामीटर केड़ा बचिया? थर्ड पैरामीटर बचदा है एक्सेलरेशन। सो थर्ड इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दी डेफिनेशन
time rate of change of velocity of the body. So acceleration is equal to derivative of velocity with respect to time. Velocity ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ v x dot I cap, y dot j cap, z dot k cap. ਇਹ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨੋਟਸ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਡਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਡਾਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਡਾਟ acceleration. So this is equation number 5. Magnitude of acceleration is given by acceleration ਦਾ magnitude वही method है, double dot square, double dot square, डबल डॉट स्क्वायर। सो ये साडी इक्वेशन नंबर 6 हो जाती है। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड इन स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ਸੋ ਸਫੈਰੀਕਲ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਐਕਸਿਸ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਓਰੀਜਨ, ਇਹ y ਐਕਸਿਸ, ਇਹ z ਐਕਸਿਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ p ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ r ਥੀਟਾ ਫਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ x y z, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ r ਥੀਟਾ ਫਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ OP ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। OP ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ r ਹੈ, ਤਾਂ r ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੇਡੀਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। It is defined as the distance of the point P from the origin ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ P ਪੁਆਇੰਟ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਂਜ ਆਫ ਰੇਡੀਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ।
दूसरा है थीटा। थीटा होंदा जीनथ एंगल। This angle is theta. OP ਵੈਕਟਰ z ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਨਥ ਐਂਗਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਐਂਗਲ ਮੇਡ ਬਾਈ ਲਾਈਨ OP with positive z axis। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਥੀਟਾ ਦੀ ਇਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ OP ਲਾਈਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਐਂਗਲ 0 ਡਿਗਰੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਗਲ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਤੱਕ ਇਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਜੀਨਥ ਐਂਗਲ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਫਾਈ। ਫਾਈ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਜੀਮਿਊਥਲ ਐਂਗਲ। ਐਜੀਮਿਊਥਲ ਐਂਗਲ। ਐਜੀਮਿਊਥਲ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ XY ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ Q ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। then that rectangle will be of this kind। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ R ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ S ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ O ਤੇ Q ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, then this angle is called phi। ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਜੀਮਿਊਥਲ ਐਂਗਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜੀਮਿਊਥਲ ਐਂਗਲ। ਐਜੀਮਿਊਥਲ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਐਂਗਲ ਮੇਡ ਬਾਈ ਲਾਈਨ OQ with positive x axis। It is always measured in anti-clockwise sense। It is always measured anti-clockwise। ये anti-clockwise है, देख लो। It is always measured anti-clockwise sense। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਪਾਈ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 3 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ spherical polar coordinates in 3 dimensions। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। So next article is relation between Cartesian coordinates, Cartesian coordinates ਹੁੰਦੇ ਨੇ x, y, z, and spherical polar coordinates।
कार्टीजियन कोआर्डीनेट्स होंगे ने एक्स वाई जैड, आर थीटा फाई। स्पैरिकल पोलर कोआर्डीनेट्स इन्हां दे आपां हुण रिलेशन बनाउणे आ। सो ये रिलेशन बनाउण दे लई सानू डायग्राम की जरूरत पऊगी, वो नाल नाल आपां देखी जाने। दोबारा तो ही बना लें बेटा आप डायग्राम। इट इज़ ईजी टू डील विद न्यू डायग्राम। थोड़ा ही समा लगना आपां नूं। तुहाडे कोल ये डायग्राम पहले ही बनी हुई है, यू नीड नॉट टू ड्रॉ इट अगेन। पी पॉइंट है, इनू इहदे नाल मिलाया, ये आर आ गया, ये एंगल हो गया थीटा। इत्थों फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्यू, इनू इहदे नाल मिलाता पैरलल टू वाई एक्सिस, इधर पैरलल टू एक्स एक्सिस। इस पॉइंट नू लिखिया आर, इस पॉइंट नू लिखिया एस, ओ क्यू नू ज्वाइन करता। दिस एंगल इज फाई। तो जेकर आप इत्थे आर दे कोआर्डीनेट्स, पी पॉइंट दे कोआर्डीनेट्स मनीए एक्स वाई जैड कार्टीजियन कोआर्डीनेट्स, तो एक्स साडा ए वाला होगा, एक्स एक्स एक्सिस वाल, ए वाई होगा, ये एस पॉइंट है, एंड दिस विल बी जेड। आर थीटा फाई स्पैरिकल कोआर्डीनेट्स से आप पहला दिखाई हुए ने। कार्टीजियन कोआर्डीनेट्स असी ड्रॉ करते हैं। सो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ क्यू पी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ राइट एंगल बन रहा है वो इस जगह पर बन रहा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है। देखने को नहीं लगता, एक्चुअली दिस इज़ 90 डिग्री। तो इस ट्राइंगल दे विच असी साइन थीटा लैने आ। साइन थीटा हुंदा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटन्यूज। साइन थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ये ऑल्टरनेट एंगल्स ने, जेड बन रहा है, एंगल दे सामने परपेंडिकुलर, सो इट इज़ ओ क्यू। 90 डिग्री दे सामने हाइपोटन्यूज ओ पी, सो इट इज़ ओ क्यू डिवाइड बाय आर। तो असी ओ क्यू नूं लिख सकते हैं आर साइन थीटा। ऐदा ही असी इसे ट्राइंगल दे विच जेकर कॉस थीटा लईए हुंदा बेस बाय हाइपोटन्यूज, बेस हो जाएगा पी क्यू डिवाइड बाय ओ पी, पी क्यू डिवाइड बाय आर। सो पी क्यू इट इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा। इनू असी इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो पी क्यू जिहड़ा है वो जैड के बराबर है, सो जैड इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा। सो ये साडा एक रिलेशन आ गया जो असी ड्राइव करना सी। जैड कार्टीजियन कोआर्डीनेट सिस्टम है, आर ते थीटा स्पैरिकल पोलर कोआर्डीनेट सिस्टम ने, पार्ट ने। इस तो बाद असी ट्राइंगल लैने आ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ आर क्यू। तो इत्थे बेटा आ वाला एंगल 90 डिग्री है। दिस इज़ ए 3 डायमेंशनल डायग्राम। सो एज दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, तो जेकर असी इत्थे साइन फाई लईए, साइन फाई होएगा परपेंडिकुलर, फाई दे सामने परपेंडिकुलर है आर क्यू, 90 डिग्री दे सामने है ओ क्यू। तो आर क्यू जिहड़ा है ये ओ एस दे बराबर है, तो ओ एस है वाई।
So OS is equal to OQ sin phi। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ y ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, OS is y ਤੇ OQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ r sin ਥੀਟਾ sin phi। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ cos phi ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। cos phi will be OR ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ OQ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼। ਸੋ OR ਹੈਗਾ x, OQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ r sin ਥੀਟਾ cos phi। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ 3 ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ 3 ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ 2 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ spherical polar coordinates of a point are spherical polar coordinates of a point are 16, 60 degree, 30 degree respectively. Find the Cartesian coordinates. Find the Cartesian coordinates। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ r theta phi given ਹੈ, r is 16, theta is 60 degree, phi is 30 degree ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ r sin theta cos phi। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। x is equal to r sin theta cos phi। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। sin 60 ਡਿਗਰੀ cos 30 ਡਿਗਰੀ 16 sin 60 ਹੁੰਦਾ √3/2, cos 60 ਵੀ ਹੁੰਦਾ √3/2, so it will be 12। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ r sin theta sin phi, r is 16, sin 60, sin 30, so 16 √3/2 1/2। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਆ ਜਾਂਦਾ 4√3। z is equal to r cos theta 16 cos 60 degree, cos 60 ਹੁੰਦਾ 1/2 8। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ 12 4√3 8। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਵਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਤੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਦ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਰ 101। Find the spherical polar coordinates।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਗਿਵਨ ਹੈ, y ਗਿਵਨ ਹੈ, z ਗਿਵਨ ਹੈ, r ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਫਾਈ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। x ਹੁੰਦਾ ਹੈ r sin ਥੀਟਾ cos ਫਾਈ 1, y ਹੁੰਦਾ ਹੈ r sin ਥੀਟਾ sin ਫਾਈ ਜੋ ਕਿ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, z ਹੁੰਦਾ ਹੈ r cos ਥੀਟਾ ਜੋ ਕਿ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, r ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ y ਸਕੁਅਰ z ਸਕੁਅਰ। x ਹੈ 1 ਸਕੁਅਰ, 0 ਸਕੁਅਰ, 1 ਸਕੁਅਰ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ रूट 2। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਥੀਟਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਬਾਈ ਰੂਟ 2, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 45 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ r ਤੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਸਾਈਨ 45 ਡਿਗਰੀ cos ਫਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਸਾਈਨ 45 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਬਾਈ ਰੂਟ 2, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ cos ਫਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਸੋ ਫਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ r theta phi, r is root 2, theta is 45 degree, phi is 0 degree। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਸਪੈਰੀਕਲ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਦੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕਲਾਸਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਨੋਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲਾਟ।